जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण लीना एंड सानू ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। आसंतु जानिमा एक चमत्कार घटना विषय रे। अयोध्या श्री राम मंदिर रे हेला बहुत बड़ चमत्कार। हाँ बंधुगण, कौन हेला जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्रंक मूर्ति कथा कहिबाकू लागिला। बंधुगण, एही घटना हेउची अयोध्या नगरी रो अटे। बंधुगण, आमे समस्ते जानिचे कि 22 जनवरी अपराह्न समय रे प्रभु श्री रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा करा जायथिला एवं जेउथिरे संपूर्ण भारतर योगदान थिला एवं एही आयोजन को बहुत बड़ बड़ लोक को डका जायथिला मध्य एवं समस्त लोक प्राण प्रतिष्ठा हेबा समय रे उपस्थित थिले एवं सारा भारत वर्ष रे प्रभु श्री रामचंद्रंकर पूजा अर्चना मध्य चलिथिला। किंतु बंधुगण, आज सकाळु सकाळु जे घटना घटिगला प्रभु श्री रामचंद्रंक मंदिर रे घटिला, एहा परठारु समस्तंक मनरे गोटिए प्रश्न कि एभली किपरि संभव हैला। बंधुगण, आज सकाळे जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्रंको पूजा करिबा पई जाउथिले एवं सकाळ 6 घटिका समय रे जेतेबेले आळतीर समय होई जायथिला, तेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्रंकर समस्त पूजारी प्रभुंक पाखरे उपस्थित हेले एवं ठीक सही समय रे प्रभु श्री रामचंद्रंक मूर्ति कथा कहिबाकू लागिला एवं सेतिकु नुहे बंधुगण, एवं श्री रामचंद्रंक मूर्ति रो आखिपता गुड़िक हलाउथिले। ताहाको देखि सेटारे उपस्थित थिबा समस्त पूजारी ओ भक्तगण माने आश्चर्य होई गले एवं एही खबरटी क्षणिक मध्यरे संपूर्ण भारत मध्यरे प्रकट होई गला। वर्तमान एही प्रश्न उठुछि कि प्रकृत रे यह हेला किपरि एवं यह पछरे कौन घटना रहिछि। आजिर हे भिडियोटी को टिके ध्यान स्वरूप रे देखिबे, काहेकिना आजिर हे भिडियो रे बहुत बड़ एक रहस्य उपर परदा उठिबार अछि। बंधुगण, राम मंदिर रे थिबा मूर्तिटी को अरुणर जोगीराजंक द्वारा प्रस्तुत करा जायथिला, जे कि कर्नाटकर जणे प्रसिद्ध मूर्तिकार अटंती, जिए भारत रे थिबा अनेक मंदिर पई मूर्ति तैयारी मध्य करिसंती। राम मंदिरर मूर्तिर कार्य प्रकृत रे 3 जनंकु दिया जायथिला, किंतु अरुण जोगीराजंकर मूर्तिटी को राम मंदिर रे प्राण प्रतिष्ठा करागला बा प्राण प्रतिष्ठा कर जिबा पई बछा जायथिला, काहेकिना प्रभु श्री रामचंद्रंकर बाल्य रूप को अत्यंत निखुण भावरे तैयारी करिथिले एवं एहा फल रे तांकर तैयारी करिथिबा मूर्तिटी को अयोध्या रे प्रभु श्री रामचंद्रंकर मंदिर रे प्राण प्रतिष्ठा करा जिबा पई बछा जायथिला। किंतु बंधुगण, वर्तमान अयोध्या रे जे घटना घटी जायछि एहाकू देखि सारिबा परे संपूर्ण भारत वर्ष रे केवल गोटिए ही चर्चा चलिछि कि प्रकृत रे एभली किपरि संभव हैला, अन्यथा ए कौनसी मनगढ़ा कहानी नुहे तो। राम मंदिर रो इतिहास अनेक वर्षर अटे एवं जहार विवाद 500 वर्ष धरी चली आसीछि एवं वर्तमान जाए अयोध्या रे प्रभु श्री रामचंद्रंक भव्य मंदिर तैयारी होईछि एवं एहार उद्घाटन मध्य 22 जनवरी रे समाप्त मध्य होईछि। किंतु बंधुगण, वर्तमान आमे आपण माननको प्रभु श्री रामचंद्रंकर मूर्तिर सत्य कहिबाकू जाउछु, जहार कथा आमे भिडियोर प्रारंभरू कहिछु। किंतु एहा पूर्वरू जदि आपण श्री रामचंद्रंको श्रद्धा करंती कि तांकर भक्त अटंती, कमेंट रे जय श्री राम लिखिबाकू जमा भी भूलिबे नाही एवं भिडियोटी के गोटिए लाइक करि देबे। बंधुगण, राम मंदिर रे प्रभु श्री रामचंद्रंकर मूर्ति रे प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हेबा परे प्रभु श्री रामचंद्रंकर चेहरा बदली जाइछि। प्रभु श्री रामचंद्रंकर मूर्ति तैयारी करिथिबा अरुण जोगीराज कहिसंती कि से जेतेबेले प्रभु श्री रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा परे तांकर हाथ तैयारी मूर्तिटी को देखिले से मंत्र मुग्ध होई पड़िले। तांको विश्वास हेउनथिला कि एही मूर्तिटी को से निजे निज हाथ रे तैयारी करिथिले। प्राण प्रतिष्ठा पूर्वरु अरुण जोगीराज अयोध्या रे 10 दिन रहिथिले। से कहिथिले कि गर्भगृह रे प्राण प्रतिष्ठा परे प्रभु श्री रामचंद्रंक मूर्ति बदली जाइछि
ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୋଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଠରେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହସ ହସ ମୁହଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ଆଖିପତା ଗୁଡ଼ିକ ହଲୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ କହିଲେ କି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏହା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣଶିଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଏହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 7 ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ରହି ସବୁଆଡ଼କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜଣ ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାୟ 8000 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ 3000ରୁ ଅଧିକ ଭିଆଇପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳ ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିନଥିଲା, ଏହା ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖି ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ସବର ମହୋତ୍ସବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମନମୋହନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ବା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଗୁଡ଼ିକ ରାମକଥା ପାଚକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ପରେ ରାମଲାଲା ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିକଟରେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼ଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲୁଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଚୁପ୍ ରହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଲୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଭକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସଚିବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଚରଣରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାରକୁ ଚାରିପାଖରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସିରେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାରକୁ ନିଜେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।